At the age of 4, Ghanshyam Maharaj had climbed a peepal tree and looked westward. When asked by his friends, "What are you looking at?" Ghanshyam Maharaj had replied, "I am looking towards the spiritual aspirants in the west." At such a young age, Ghanshyam had spoken into existence his divine vision. Thereafter, he traveled all across India and settled in Loj, Gujarat, west of Ayodhya. This is where Ghanshyam Maharaj began to fulfill his childhood vision of granting liberation to devotees in the West. This is the Ghanshyam Maharaj Abhishek Mandap at the Swaminarayan Akshardham complex in Robbinsville, New Jersey. Here, we can see that Ghanshyam is standing more than 7,500 miles west of Ayodhya, where his journey originally started. Have we ever thought about how Ghanshyam Maharaj actually made his way to the Akshardham in North America? Expanding on Shiji Maharaj's divine vision, our Gunatit Gurus have spent their entire lives in the service of that very vision. In the early 1900s, Shastriji Maharaj, through Sadguru Nirgun Das Swami's letters, started to plant the seeds of satsang in Africa. Yogiji Maharaj then went to Africa and the United Kingdom and built Akshar Purushottam mandirs there. Yogiji Maharaj wanted to further expand on Shiji Maharaj's vision by looking towards North America. He had instructed devotees to settle down there and had given Agnya to 4 Swamis to travel there. Tomorrow marks a very significant day in the history of the satsang. August 31st of 1970, when the first Swaminarayan Swamis set foot on American soil. They traveled across many cities and states, introducing aspirants to the colors of satsang and the Satpurush. Today, we will take a step back at that historical 1970 yatra. Throughout today's Sabha, we will unearth 4 historical aspects from the 1970 yatra to gain a better understanding of exactly how our foundation has been laid. First, we will look at the history of the vision to spread satsang here. Then, we will hear from the devotees regarding the circumstances and the preparations of the yatra. Next, we will explore some prasangs from the yatra itself. And finally, we will discuss how the fruits of the 1970 yatra are what we are witness to in present-day North American satsang. We will be hearing first-hand accounts from the Swamis who were physically with Yogiji Maharaj at the time that he gave this guidance to spread satsang here. We're also very fortunate to listen to the Swamis and devotees who were personally present and took part in the yatra itself. To kick off today's historic 50-year celebration of the very first BAPS North American yatra in 1970, let's hear first about where this vision for this yatra came from. Immediately following, we will be introduced to some of the foundational devotees who were directly responsible for making this yatra happen. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એવો સંકલ્પ કરેલો કે આખા બ્રહ્માંડમાં સ્વામિનારાયણનું નામ ગાજતું થાય, બ્રહ્માંડનો ઉદ્ધાર થાય એવો એક સંકલ્પ કરેલો અને એ લઈને પૃથ્વી ઉપર અવતરેલા. અને એક વખતે બાળ ઘનશ્યામ છપૈયામાં પીપળે ચડેલા અને પીપળા ઉપરથી ચારે તરફ જોયું, મુમુક્ષુઓને ગોતતા હતા. એમાં પશ્ચિમ તરફ એમની દૃષ્ટિ ઠરી અને પશ્ચિમ દિશાની અંદર એમણે વન વિચરણ આદરેલું. હવે આપણે જોઈએ કે પશ્ચિમ એટલે કેવળ ભારત વર્ષ નહીં સમજવાનો, પરંતુ એમાં પાશ્ચાત્ય દેશો પણ આવી જાય, અમેરિકા પણ આવી જાય. એટલે અમેરિકામાં જે આજે સત્સંગ વધી રહ્યો છે એમાં આ શ્રીજી મહારાજની એક દૃષ્ટિ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એક સંકલ્પ કરેલો છે કે કરોડ વાણે કરીને એક મનવાર ભરાય એવી 100 કરોડ મનવારો ભરવી છે. હવે વિચાર કરો, એક વાણમાં ખાલી આપણે 10 મુસાફર લઈએ. આમ તો વાણ શબ્દ વાપર્યો છે એટલે વાણમાં તો 100 મુસાફર લઈ શકાય, પણ આપણે ઘટાડી દઈએ 90 અને ફક્ત 10 લઈએ
તો 1 કરોડ વાણના 10 કરોડ મુસાફર થયા. હવે 10 કરોડ મુસાફરનો સમાવેશ થાય એવી એક મનવાર, આ એક કલ્પના છે. એવી 100 કરોડ મનવારો ભરવી છે. આ સંકલ્પ સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરેલો છે. અને એને જ સમાંતર એવો એક સંકલ્પ ગુણાયતાન સ્વામીએ કરેલો કે પાંદડે પાંદડે સ્વામિનારાયણનું ભજન કરાવવું છે. એ સંકલ્પ પ્રમાણે આ બધું કાર્ય આ થતું જાય છે. યોગીજી મહારાજ પોતે ઘણીવાર કહેતા કે આપણે યુરોપ, અમેરિકા બધે સત્સંગ કરાવો છે. જાપાન, જર્મની, રશિયા આ બધા દેશોની અંદર આપણે સત્સંગ કરાવો છે. એ વાત પોતે બહુ જ કરતા, હંમેશા કરતા. અને બધા યુવાન સંતો અને યુવાનોને એને માટે ખૂબ પોતે પ્રેરણા આપતા કે આ સત્સંગ આપણે માત્ર ભારત પૂરતો સીમિત રાખવો નથી, પણ શાસ્ત્રી મહારાજે જેમ આફ્રિકામાં સત્સંગ કરાયો અને એ રીતે આપણે પણ દુનિયાના બધા દેશોની અંદર સત્સંગ કરાવો છે. તો આ એક યોગી બાબાનું બહુ જ જેને કહીએ ને કે તાન એટલે આમ લગન, કે આપણે આખા વિશ્વમાં સત્સંગ કરાવો છે. એટલે એ દૃષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો 1970માં બાબા જ્યારે આફ્રિકા ગયા ત્યારે લંડનના હરિભક્તોએ ખૂબ આગ્રહ કર્યો. અને આમ તો ત્યાંનું જે વાતાવરણ એમને ફાવે નહીં, તો પણ હરિભક્તોના આગ્રહથી પોતે ત્યાં આગળ લંડન પધાર્યા અને લંડનની ધરતી ઉપર એમણે ત્યાં પગ મૂક્યો. ભાવ તમે અમેરિકા આવવાના કે નહીં? અમેરિકા આપ જાઓ ત્યારે એમ આપ જવાની તૈયારી કરો, પછી બધા પર્સ હતો તો વળી આવી જઈએ. આવું પ્લેન સારું, આવું જ પ્લેન બાપા, આવા જ પ્લેનમાં લઈ જઈશું તમને. આવા લેવા આપણે શું કરીએ, મુંબઈ થી સીધું અમેરિકા સુધી જ, બસ. બીજે ક્યાં ઉતરવાનું જ નહીં. તો નહીં ક્યાં ચડવાનું ને કેટલી કલાકમાં પગાડે? બાપા અમેરિકા સુધી પહોંચતા લગભગ ચાલુ લગભગ 16 કલાક થાય બાપા. 16 કલાક થાય. પણ આપણે લંડન એક દિવસ રોકાઈએ ને બીજે રોકાવું પડે. હા તો બાપા રોકાઈશું. બે રોકાવું પડે હા ને પછી ઉપડી જાય. કે જ્યારે લંડનમાં યોગીજી મહારાજ પધારેલા હતા ત્યારે ડૉક્ટર કેસી પટેલ છે ને, એમની પણ આપણે કથા જરા સાંભળીએ કે ડૉક્ટર કેસી પટેલ એ કેમિસ્ટ્રીના ડૉક્ટર છે અને વિદ્યાનગરમાં એ ભણેલા. અને ત્યાર પછી એમણે ત્યાં જ નોકરી કરેલી, જામનગરમાં પણ થોડી નોકરી કરેલી. અને ત્યાર પછી વિશેષ અભ્યાસ માટે એ ઇંગ્લેન્ડની અંદર આવેલા 1965માં. અને એ વખતે એમના એક જૂના મિત્ર, એમનું નામ ચિત્તરંજનભાઈ પટેલ, એમનો સંપર્ક સાધ્યો. ત્યારે કે તમે અહીં આગળ આવી ગયા છો તો અહીં આગળ અમે સભા ભરીએ છીએ શેરવુડની અંદર આપણા પ્રહલાદભાઈના ત્યાં, એટલે તમે ત્યાં આવો. અને એ વખતે એમને કોઈ રસ નહોતો સત્સંગમાં હતા, સભામાં, ભારત વર્ષથી જ. પણ મિત્રના તાવે એ ત્યાં આગળ ગયા અને એમને રસ પડવા માંડ્યો. અને પછી 2 વર્ષ એમાં એમણે ત્યાં આગળ અભ્યાસ કર્યો અને નોકરી પણ કરી, કુટુંબ સહિત ત્યાં આગળ ગયેલા. અને ત્યાર પછી એમને એમ થયું કે આપણે અમેરિકા તરફ જઈએ. અને એ રીતે એ પછી 67 સાલની અંદર એ અમેરિકાની અંદર ગયા. પણ ત્યાં કશી બરકત આવે એવું નહોતું, કારણ કે ચિમનભાઈ હતા એમના મિત્ર, એમના ઘેર રહેતા હતા. અને આ પ્રમાણે પછી આવું બધું હતું. અને છેલ્લે તો પછી બ્રુકલીનની અંદર કંઈક પેઇંગ ગેસ્ટમાં રહેતા હશે. એટલે એ દૃષ્ટિથી હવે એ બધું ચાલતું હતું. અને ત્યાં ચિત્તનંદભાઈનો ફોન આવ્યો કે અહીંયા આગળ યોગીજી મહારાજ પધાર્યા છે, તો તમે આગળ આવો. અને એ યોગી બાપાનો લાભ લેવા માટે લંડન આવેલા. હવે કેવું છે કે એમનું બધું સર્કલ અહીંયા લંડનમાં, એના મિત્રો સગા સંબંધી અહીંયા લંડનમાં. એટલે ખાસ તો એ રજા લેવા આવેલા કે બાપા હવે હું અહીંયા લંડન આવી જાઉં અમેરિકાથી. તો એમને વાત કરી તો બાપાએ ના પાડી કે ના, તમારે અહીંયા નથી આવવાનું, તમે ત્યાં જાઓ અને હું સંતો મોકલવાનો છું, આપણે ત્યાં સત્સંગ કરાવો છે રીતે. એટલે એ રીતે બાપાએ જે આ રીતે સંકલ્પ કરેલો અને બાપાએ જ બધું આયોજન કરેલું કે હવે આ સંતોને આપણે ત્યાં મોકલવા. I came to this country in 1970, January, and it was middle of USA, Iowa City, Iowa.
I was a graduate student there. I cannot vision what Yogiji Maharaj vision was, but I can say how he guided us to that vision. When I was applying to come to USA for further studies, one of our relatives from East Africa wrote that why we have to go to USA or West, because we'll lose our values and our culture. So I posed that question to my dad and Mara Bapuji. He said, go and ask Yogiji Maharaj. So Yogiji Maharaj said, na apne jaવું છે. And I had started applying. So when he blessed me to come to this country, he had told me that be satsangi and follow the Niyam Dharma. And he had said so many other people. Now if you consider the population of USA of that time and Indian population in USA, so we were fraction of it, right? હું અમેરિકા માર્ચ 1969માં આવેલો અને સિન્સનાટી એન્ડ ઓફ 1970 એટલે નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં સિન્સનાટી મૂવ થયેલો હું અને ત્યાર પછીથી યોગી બાપાનો પત્ર મને જૂન મહિનામાં મળ્યો, જૂન 1970માં, ને એમાં મને જણાવેલું કે 4 સંતોને એપી કાકા ત્યાં આવવાના છે, તો તમે પણ એ સેવાનો લાભ લઈ લેજો બરાબર, અને એમનું જે વિચરણ થાય એમાં બરાબર સફળતા મળે અને સારી રીતે થાય એનો ખાસ પ્રયત્ન તમે કરજો. મારું નામ ધનસુખ ચૌહાણ, મૂળ વતન નવસારી. ઇન્ડિયામાં હું પુણે એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી 1965માં ગ્રેજ્યુએટ થયો. ત્યાર પછી વિચાર આવ્યો કે અમેરિકા ભણવા જવું. એ માટે યોગીજી મહારાજને પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે અમેરિકા જવું કે ના જવું. ત્યારે બાપાએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી આશીર્વાદ આપ્યા, દબો આપ્યો કે જવાનું. પછી મેં કીધું બાપા એડમિશન ને તો કે બધું બરાબર થઈ જશે, તમે જજો, ત્યાં આપણા ધર્મ નિયમ સાચવજો, વચનામૃત અને સ્વામીની વાતો દરરોજ વાંચજો અને મહિને પત્ર લખજો. મારું નામ ગુણવંત ચૌહાણ, મૂળ જેતપુરના વતની, પણ બિઝનેસને અર્થે નવસારી આવીને કુટુંબ વસેલું. ત્યાંથી SSC સુધીનો અભ્યાસ કરી વધુ અભ્યાસ માટે મુંબઈ આવી. VJTIમાંથી BE સિવિલની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી ભારતમાં 5-6 વર્ષ નોકરી કરી. મીન ટાઈમ દરમિયાન એન્જિનિયરિંગ કોલેજના સહાધ્યાયી પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામી તથા અમારા મામા થકી યોગીજી મહારાજના દર્શન અવારનવાર થયા હતા. When I was in Iowa, 130 Indians were there, and out of them 5 were Gujarati. So as far as satsang and niyam dharma are concerned, there was no fertile ground to nourish those values. And still Yogiji Maharaj used to send everybody or whoever youth or encourage them to go, like Dr. K.C. Patel, Kunjibai Shah, Bhagubai. He had said so many people to go to America. So naturally it was in his master plan that further west of Bhagwan Swaminarayan direction is USA, and that's where he would spread this message. તે વખતે કુંજ શાહ કરીને આપણા હરિભક્ત હતા, એ પણ અમેરિકા જવાના હતા, એમને પણ સ્વામી આજ્ઞા કરી. ભગુભાઈ કરીને આપણા હરિભક્ત હતા, એ પણ અમેરિકા જવાના હતા, એમને પણ આજ્ઞા કરી. એની પહેલાં આપણે જોઈએ તો યોગી બાપા ત્યાં મુંબઈમાં જ્યારે હતા ત્યારે મુંબઈના એક સારા સદગ્રસ્ત ગુણભાવી એમના દીકરા વનરાજ મહેતા એ પોતે અમેરિકા જતા હતા. તો બાપાએ એમને પત્ર લખી આપ્યો અને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા અને વાત કરી કે તમારે ત્યાં આગળ શાકાહારી રહેવું, પછી આ રીતે ત્યાં આગળ સત્સંગ રાખો અને એ રીતે બધાને સત્સંગ કરાવો, એ રીતે આશીર્વાદ આપ્યા અને એમને પણ આજ્ઞા કરી
કે તમારે પણ શાકાહારી રહેવું અને આ રીતે તમારે ત્યાં આગળ સત્સંગ કરાવો અને રવિવારની સભા કરવી. હવે એ લોકો તો બધા ગયા, પણ બાપા ભૂલ્યા નહીં અને બાપા નિયમિત મુકુંદભાઈને અને વંદરાજ મહેતાને પોતે પત્રો લખે દેશમાંથી. એ 2 પાનાના પત્રો લખે અને એમાં એક જ વાત લખે કે આપણે તમે ત્યાં ગયા છો તો રવિવારની સભા કરજો અને બીજા હરિભક્તો જે હોય એ બધાને બોલાવજો અને ખૂબ ત્યાં આગળ સત્સંગની વાતો કરજો, વચનામૃત વાંચજો અને સ્વામીની વાતો વાંચજો, આપણા બધા પુસ્તકો વાંચજો અને બધાને સત્સંગ કરાવજો. અને બાપાએ એ લોકોને એ પણ આજ્ઞા કરી મુકુંદભાઈને અને વનરાજ મહેતાને કે તમે ત્યાં આગળ જે આપણી શિક્ષાપત્રી છે એનું અંગ્રેજીમાં, અને બાપાએ એ લોકોને એ પણ આજ્ઞા કરી મુકુંદભાઈને અને વનરાજ મહેતાને કે તમે ત્યાં આગળ જે આપણી શિક્ષાપત્રી છે એનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરી અને તમે છપાવજો અને એ શિક્ષાપત્રી તમે દરેક જે મુમુક્ષુ હોય એ બધાને વહેંચજો. એટલે એટલો બધો એમનો આગ્રહ. તો વર્ષો સુધી, લગભગ મને લાગે છે કે 5-7 વર્ષ સુધી, જ્યાં સુધી 1970માં કેસી પટેલ, કુંજ શાહ અને ભગુભાઈ બધા એ રીતે ત્યાં અમેરિકા પહોંચ્યા એ પહેલાં યોગી મહારાજ નિયમિત આ મુકુંદભાઈ અને વનરાજ મહેતાને આ રીતે પત્રો લખી અને સત્સંગના એ રીતે સત્સંગ વધે એની પુષ્ટિને માટે બહુ જ પોતે એ રીતે પ્રોત્સાહન આપતા હતા. અને પછી તો કેસી પટેલને આજ્ઞા કરી એટલે કેસી પટેલ, કુંજ શાહ અને ભગુભાઈ બધા ત્યાં પહોંચ્યા અને ત્યાં પછી રવિવારની સભા શરૂ કરી. અને પછી તે વખતે અમે લોકો લંડનથી પાછા નીકળતા હતા ત્યારે બાપાએ પછી ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને ઘનશ્યામ સ્વામી અને સિદ્ધેશ્વર સ્વામી અને નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી એમને આજ્ઞા કરી કે તમે અમેરિકા જાઓ અને ત્યાં સત્સંગ કરાવો. અને સાથે એપી પટેલને પણ કહ્યું કે તમે પણ સંતો સાથે જાઓ અને સત્સંગ કરાવો. હવે એ સમયમાં હવે હિથ્રો એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે યોગીજી મહારાજ ભારત આવવા માટે જ્યારે વિદાય થતા હતા 7/7/1970, અને એ વખતે આ બધા સંતોને વાતો કરી કે જો આપણે આ પ્રમાણે આ 2 વર્ષની અંદર હવે ડૉક્ટર કેસી પટેલના ઘરની સામે જગ્યા લેવાશે અને પછી 2 વર્ષે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવીને પ્રતિષ્ઠા કરશે. હવે અત્યારે તમારે મંદિરમાં રોકાવું, હરિભક્તો આવીને કથા વાર્તા કરવી, પછી અમેરિકા જવાનું છે, કેસીને વાત કરી છે અને તો તમે ત્યાં જશો અને એ બધાને ભેગા કરવા અમેરિકા જઈને અને પછી ફળ તૈયાર કરવું. એમ કરતાં મંદિર થઈ જશે, 2 વર્ષમાં મંદિર થશે, પછી પછી પ્રમુખ સ્વામી પ્રતિષ્ઠા કરવા આવશે. સત્સંગમાં પુષ્ટિ મળે, કારણ કે સંતોના વિચરણથી આજ્ઞા ઉપાસના દ્રઢ થાય. યોગી મહારાજ કહે સંત દેશ ફરે રે, સૌ જીવન અગહરે છે રે, એ તો બસ વિસાની છે વાત રે, સાચું માનજો સાક્ષાત રે. એટલે આજ્ઞા ઉપાસના દ્રઢ થાય. વળી બાપાનો હેતુ જો રવિવારની સભા છે એ પણ સારી થાય અને હરિભક્તોને એમ પણ હતું કે આ કથા વાર્તા થાય સાથે અહીં મંદિર થાય તો સારું, એટલે એના માટે પણ વાતો કરતા. કારણ કે યોગીજી મહારાજ અમે લંડનમાં જમતા ત્યારે બટ્ટેસા સાહેબ બધા કહે કે બાપા જમો જમો, ત્યારે યોગી મહારાજ કહેતા સંતો અમેરિકા જશે ત્યારે યોગી બાપા કહે છે અમે જમીશું. It was with the vision of Bhagwan Swaminarayan and the Gunatit Gurus that satsang had spread in North America. At a time where there were no computers, no cell phones, no mandirs, nor any convenient accommodations, how did everyone manage to plan this yatra? In the next part of our sabha, Swamis and devotees will explain the preparations that were involved and the circumstances that existed in 1970. ટિકિટ માટે પૈસા શું, કંઈ ફંડ તો હતું નહીં, પણ યોગી બાપા પધરામણી જતા અને જે પધરામણીની ભેટ અને મહાપૂજા બાપા બહુ કરાવતા. હવે એ વખત યોગીજી મહારાજ શું કરેલું કે યોગીજી મહારાજ જ્યારે લંડનમાં હતા ને ત્યારે બધાને વર્તમાન ધરાવતા અને એ વર્તમાનમાં 1 પાઉન્ડ એમની આ પ્રમાણે સેવા લેતા. એટલે 500 જણને વર્તમાન ધરાવેલા, 20 રૂપિયા પાઉન્ડ જેવું હતું ત્યાં, એટલે 10,000 રૂપિયા ભેગા થયેલા
અને યોગીજી મહારાજની એવી ઈચ્છા હતી કે આપણે અક્ષરધારી ગોંડલમાં આ સેવા પહોંચાડવાની. અને એ વખતે ટ્રેઝરર તરીકે પૂનમભાઈ પટેલ હતા, એટલે એ બધી એમને સેવા એમની પાસે હતી. અને એ સમયમાં હવે કાંતિભાઈએ પૂનમભાઈને કહ્યું કે તમારી પાસે આ જે સેવા આવી છે એ પછી અમે ગમે ત્યારે મોકલી દઈશું, સગવડ થશે ત્યારે. તો તમે છે ને અમને આ ટિકિટના પૈસા માટે આ આપો, પૈસા 10,000 રૂપિયાવાળું. એટલે પૂનમભાઈએ પણ પૂછાવ્યું અને કહ્યું ભલે આ પ્રમાણે આપો અને પછી મોકલશે એ લોકો. આફ્રિકામાં તો પરમ પૂજ્ય યોગીજી મહારાજ 3 વાર ગયેલા, એટલે ત્યાં સંપૂર્ણ ખેડાણ થઈ ગયેલું. વળી મહંત સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા સંતો સાથે આપણે ગયેલા, એટલે આપણે કોઈ જાતની કંઈ ચિંતા કે કોઈ જાતની વ્યવસ્થા કરવાની હોય નહીં, બધી વ્યવસ્થા થઈ જતી. લંડનમાં હરિભક્તો ભલે નવા આવેલા, વેલ સેટ નહીં થયેલા, પણ આપણને મનમાં હિંમત થઈ કે આપણી સાથે યોગીજી મહારાજ છે, આપણી સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે, એટલે તે રીતે લંડનમાં પણ વાંધો આવ્યો નહીં. પણ જ્યારે અમેરિકામાં આવ્યા ત્યારે અમે ફક્ત 4 સંતો અને એપી પટેલ, એટલે બધી જ વ્યવસ્થા અમારે કરવાની. વળી તે વખતે અમેરિકાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ઘણું ખરા હતા, એટલે આવા વિદ્યાર્થીઓ પાછા એ નવા નવા આવેલા, એટલે પણ એ થોડી આર્થિક ભીષણ રહેતી. અને તે વખતે અમેરિકાની અંદર બધા હરિભક્તો છૂટા રહેતા. તે આવે જે અમે ગયા ત્યારે એ જોવાનું મળ્યું અને સમજવાનું મળ્યું કે અહીં પણ સત્સંગ બાપાની દ્રષ્ટિથી કેવું કર્યું. તો શાસ્ત્રી મહારાજ કહેતા ને કે એ દ્રષ્ટિ માત્ર સત્સંગ કરાવે એવા પુરુષ હતા. તો એ અમેરિકા દેશમાં એ હરિભક્તોનું બળ જોવાનું મળ્યું. મકાન નહોતા કે કોઈની પાસે ગાડી નહોતી, કોઈ સગવડતા નહીં. પણ બાપાએ કહ્યું કે ત્યાં સંતો ત્યાં જશે અને કેસી પટેલને આજ્ઞા કરી કે તમે સંતોને એ રીતે ત્યાં આગળ તેડાવો અને એમની સેવા કરજો અને ત્યાં આગળ સત્સંગ વધે એ પ્રકારે પ્રયત્ન કરજો. તો આ 4 સંતો અને એપી પટેલ એ બધા તે વખતે અમેરિકા ગયેલા. શરૂઆતના વખતમાં એમને બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડેલી, કારણ કે ઉતારાની વ્યવસ્થા નહીં. ઉતારો ધારો કે કોઈનું મકાન મળી જાય તો પાથરવાની કે ઓઢવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, રસોઈ કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં. પણ એ બધી અવ્યવસ્થાની વચ્ચે પૂજ્ય ત્યાગોલભ સ્વામી, ઘનશ્યામ સ્વામી, સિદ્ધેશ્વર સ્વામી અને નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી આપવાની. Second thing, in those time, it was lot of relocations. In 1970 summer, I had gone to Milwaukee for a summer job. So if you see these conditions, and during that summer, my total addresses were changed 3 times. So when I received first time the letter from London, Praful Bhai's letter, saying that Santos are visiting USA, it came to me somewhere end of August. And then I called Dr. K.C. Patel that when Santos are coming here. So if you see this, it was very hard to reach Indians in those times. And considering Niyam Dharma also, it was hard to practice. But in my case, it was the blessings of Yogiji Maharaj. On December 29th, 1969, that was the last darshan I had of Yogiji Maharaj in Gondal. And Yogiji Maharaj had told me that be Shakahari, નિયમ ધર્મો પાળજો, પૂજા કરજો, વચનામૃત અને સ્વામીની વાતોનું અધ્યયન કરજો. એટલે 2 વચનામૃત અને 10 સ્વામીની વાતો, અને સંતો ત્યાં આવશે. વેન હી સેડ ધીસ, મને જરાક સરપ્રાઇઝ લાગ્યું કે સંતો ત્યાં આવશે, બટ આઈ ડીડ નોટ નો હિઝ વિઝન ધેર. રહેવાને માટે એપાર્ટમેન્ટમાં રેન્ટ કરી 2-3 સહાદીઓ સાથે અમે રહેતા હતા. જમવાનું કરવાનું કોઈને આવડતું નહીં, એટલે બ્રેકફાસ્ટમાં ટોસ્ટની સાથે ચા કે ઉકાળો, અને લંચમાં સેન્ડવિચ, અને રાત્રે જમવામાં ગ્રીન પી સૂપમાંથી દાળ બનાવવાની, રોટલીની જગ્યાએ બ્રેડ ટોસ્ટ કરવાના અને ભાત
રાંધ્યા હોય એ અમારું ડિનર હતું. કોઈ વખત પિઝા પણ જમવાનું મળતું. મોસ્ટ ઓફ ધ ગ્રોસરી માટે પગે ચાલીને જવાનું થતું અને ત્યાંથી ટેક્સીમાં ગ્રોસરી લાવવાનું થતું. Yes, Yogiji Maharaj once said, be vegetarian. He said, you know how to cook? And I said, no, I don't know how to cook. But I've seen my mother cooking, so maybe I will be able to cook. And yeah, of course, first week was very hard. That I used to eat toast and tea or toast and coffee, and sometimes potatoes, not even French fries, because first time I had an experience when I was sitting on a counter and I ordered French fries, and the person who was frying that, he picked up something like a butter and threw it in that frying pan. And I asked him, what is this? And he says, it's a fat. And he explained me everything. So I said, forget it. So it was very hard, and you had to look for each and every ingredients on the package. So limitations were very A&P, wheat flour, milk, not even cheese, and so certain frozen foods and fresh vegetables, fruits. So that was our beginning food supplies. Then after 2 weeks, one of my roommates, he was from Rajasthan. And he said that Patel bhai ye nahi chalega, and we started cooking. And I had few utensils from India, especially Adani and Velar. So we started cooking. Within 3 weeks, I knew how to make a rotli and shaak. During that time, if we see, very few Indians were there. They were all spread out over USA. So very thin Indian population. And out of that, very small portion of Satsangi population. So considering all these things, to stage any kind of ritual or event, it was very hard. First to coordinate with the devotees and well-wishers, and also prevailing circumstances of that time. Availability of food, availability of accommodations, and all the circumstances were used to make it very hard. પછીથી કેસી પટેલનો પણ ફોન આવ્યો અને વાત કરી કે સંતો આ પ્રમાણે અમેરિકા આવવાના છે અને તમારે ત્યાં પણ આવવાનો વિચાર કરેલો છે, તો તમને અનુકૂળ છે કે કેમ? તો તરત જ મેં હા પાડી કે અમને જરૂર વાંધો નહીં આવે. પણ હા પાડ્યા પછી મનમાં મૂંઝવણ શરૂ થઈ. મૂંઝવણ એ થઈ કે સંતોની રિક્વાયરમેન્ટ શું હશે, એમને શું ગમશે, શું નહીં ગમે, કેવી રીતે એમને રાખવાના, ક્યાં ઉતારો આપવો, કારણ કે સંતોની રિક્વાયરમેન્ટ ખબર હતી નહીં ને અમારું એપાર્ટમેન્ટ એક જ બેડરૂમનું હતું, એટલે એમાં અમને ફાવે કે નહીં, તો ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થયા. પછી બીજા એક મિત્ર હતા આપણા જે ગિરીશભાઈ શેલત, એ કે મારો એક ફ્લેટ છે આમ તો એમના બસ વગર ફર્નિચરનો, હવે તમારી ઈચ્છા છે તો હું સંતોને ઉતારો આપીશ, કારણ કે મારું ફેમિલી ત્યાં અત્યારે અમેરિકા નથી, એટલે એ થઈ ગયું. પછી એ ગાડી માટે ગુણવંતભાઈને વાત કરી, ધનસુખભાઈને, તો ધનસુખ તો બહુ દૂર રહે, અમારો મિત્ર છે, એટલે કહે છે કે એના કરતાં મારા એક મિત્ર ગિરધરભાઈ વંદરા છે, એને હું કહું છું એટલે આવશે ગાડી લઈને. હવે બધા 6 જણને સમાવવાનું સામાન તો પણ સાંકડે માંકડે કહે છે ને એમ કરીને એ ગાડી તો આવી ગઈ અને આ બધા એરોપ્લેનમાં બેઠા અને આ 30મી તારીખે બેઠા. એરોપ્લેન કંઈ લેટ હશે 8 કલાક, એટલે 31મી ઓગસ્ટ 1970ના દિવસે રાતના 2 વાગે આ અમેરિકાની ધરતી ઉપર આપણું સંત મંડળ ઉતર્યું. અને એ સમયની અંદર યોગી બાપા ત્યાં હતા આપણા શું કહેવાય ભાવનગરની અંદર, અને ભાવનગરમાં યોગીજી મહારાજ હતા. અને એ જ્યારે અમને સવારે પહોંચ્યા, મંગળ પ્રવચન 5:15 શરૂ થયેલું અને 6 વાગે આ તાર આવેલો, એટલે અમે વાત કરી સ્વામીને કે બાપા આપણા સંતો અમેરિકાની ધરતી ઉપર પહોંચ્યા, સ્વામી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. અને બોલ્યા કે આપણા સંતો સૌ પ્રથમ પહેલી વખત આ અમેરિકાની ધરતી ઉપર પહોંચ્યા એમ બોલ્યા. એટલે આગળ ઉપર ઘણો બધો વિકાસ ત્યાં થશે. હવે આ વાત સત્ય બની ગઈ કે જેમ કોલંબસે પહેલી વખત અમેરિકાની ધરતી ઉપર પગ મૂક્યો, એવી રીતે અમેરિકાની ધરતી ઉપર સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જો સૌથી પહેલાં સંતો એ પગ મૂક્યો હોય
તો આ BIPS સ્વામિનારાયણ અક્ષરપ્રસાદ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આ સંતોને આ પગ પડ્યા એટલે આ બહુ મોટું એક ગૌરવની વાત ત્યાં આગળ બની ગઈ. અમેરિકા અમે 8 કલાક લગભગ લેટ પહોંચ્યા કેનેડી એરપોર્ટ પર, અને હરિભક્તો રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કેસી પટેલ છે, કુંજ શાહ છે, ગિરધરભાઈ છે વગેરે હરિભક્તો આવ્યા હતા અને આતુરતાથી રાહ જોતા હતા. તો એમની આતુરતાનો અંત આવ્યો અને મારા હાથમાં ઠાકોરજી હતા એટલે પહેલાં ઉતર્યો હું અને એ ઠાકોરજીનું સ્વાગત કરી અને સંતોને ફૂલહાર કર્યા અને હરિભક્તો ખૂબ રાજી થયા. હવે પરદેશમાં પણ જોવા મળ્યું કે આવા મોટા હરિભક્તો અને અમે સંતો નાના એમની ઉંમરમાં બધે પણ ઠાકોરજી લઈને ગયેલા તો ત્યાં એરપોર્ટ પર બધાએ દંડવત કર્યા, ઠાકોરજીને પગે લાગ્યા અને પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને સિદ્ધેશ્વર સ્વામીએ બધાને રાજી કર્યા. હવે જવા માટે એક મોટર આવી હતી અને તે વખતે મોટર નાની, બાવો મોટો અને મડુલી નાની, પણ જેમ તેમ કંઈ પણ સામાન પણ એટલો બધો હતો. 4 સંતો, 5મા AP પટેલ અને સામાન પણ જેમ તેમ યોગી મહારાજ કહે ભીડા ભક્તિ ખરેખર અમે ગોઠવાઈ ગયા અને હેમ અમારે ઉતારે પહોંચ્યા. અમેરિકા તો પહોંચ્યા પણ વિકટ પ્રશ્ન આવ્યો ઉતારાનો, કારણ કે ત્યાં આગળ જે ઘણા ખરા હરિભક્તો હતા એ એકલ દોકલ આવેલા અને એમના જે સંબંધીઓ હોય એ પાછા ભારતમાં હતા અને વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હોય એ પણ એક રૂમની અંદર 5-5, 6-6 જણ રહેતા હોય એટલે એટલી બધી સગવડતા ન હોય. પણ કેસી પટેલે ખરેખર દાખલો કર્યો. એમના એક મિત્ર હતા ગિરીશભાઈ, એને વાત કરી, કારણ કે પેલું બિલ્ડિંગ ખાલી હતું થોડું એટલે ત્યાં એમનો ઉતારો કરાયો ને ગિરીશભાઈએ કહે છે હું ઉતારો આપું પણ કહે છે અમારો વોચમેન મુખ્ય છે એને મળવું પડે, એ જો પરવાનગી આપે તો જ અમારેથી ઉતારાય. તો કેસી પટેલે મનોમન યોગી મહારાજને, પ્રમુખ સ્વામીને અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ આ ઉતારાનું થઈ જાય અને ભગવાને એમની પ્રાર્થના સાંભળી અને પેલા વોચમેનના હૃદયમાં પણ મહારાજ વસ્યા એટલે એને રજા આપી એટલે અમારો ફ્લશ સિંગમાં ઉતારો થયો અને બાપાની દયાથી વેલ સેટ થઈ ગયા. એમાં કેસી પટેલ ઘણો દાખલો કર્યો છે. મહારાજની કૃપાથી એપાર્ટમેન્ટ રહેવા માટે મળ્યું, પણ તેમાં કેવી સુવિધા, ફક્ત 4 દિવાલો જ હતી, રસોડાનો સામાન પણ નહીં, બેડ કહેતા પલંગ પણ નહીં, ફક્ત 4 ઉશિકા અને 4 ચાદરો હતી. હવે એમાં કેવી રીતે કરું, પણ સંતોને પ્રયત્ન કર્યો અને કેસી પટેલે દાખલો કર્યો તો સગવડતા થઈ ગઈ. હવે બીજો પ્રશ્ન પાછો વિકટ આવ્યો કે કોઈ સામાન પણ નહીં, તો આ રસોઈ બનાવી કેવી રીતે અને ક્યાં બનાવી? તો કેસી પટેલે દાખલો કર્યો કે આપણે હરિભક્તોનું થોડું લિસ્ટ એટલે ગુજરાતી ભાઈઓનું લિસ્ટ કર્યું અને એમને ત્યાં બપોર ઠાકોરજી જે માનું રાખ્યું તો ત્યાં ત્યાગવલ્લભ સ્વામી સાથે હું જાઉં અને રસોઈ બનાવીએ અને જમે. હવે પાછું તે વખતે આજુબાજુ કોઈની પાસે કાર પણ નહીં, તો ઘણીવાર 2-2 કિલોમીટર જેટલું ચાલીને પણ જતા, પણ એ બાપાની આજ્ઞા હતી યોગી બાપાની અને અમે આવ્યા તો કંઈ ભીડો લાગતો ન હતો અને સૂવા માટે ગાડું પણ નહીં. પણ અમારે તો યોગી મહારાજે વાત કરેલી કે આપણે હાથનું ઉશીકું કરવું તો ટેવાઈ ગયેલા એટલે એ રીતે નીચે ફ્લોર પર સૂવાનો પણ વારો આવેલો. પણ અંતરમાં બહુ આનંદ હતો કે આપણે યોગી બાપા જેટલો કંઈ ભીડો છે નહીં, તો એ અમારી વ્યવસ્થા બધી થઈ ગઈ. આપણા ગુરુ યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સામું જોઈએ તો આપણને 100મા ભાગનો પણ ભીડો નથી. યોગી મહારાજ કહે છે કે આ દેહમાં 70 રોગ છે એ લઈને ફરે છે, તો યોગી મહારાજ પણ કહે છે હું દેહને ગણકારું નહીં, અને એ રીતે વિચન કર્યું. અને યોગી મહારાજના વખતમાં, શાસ્ત્રી મહારાજના વખતમાં જ્યાં ગામમાં જાય તો બહાર કાઢો, બંડિયા છે, રસોઈ બનાવેલી મૂકીને પણ ના ગયા છે. શાસ્ત્રી મહારાજ જમરાવા ગયા હતા તો ત્યાં તે નાતા પણ સ્વામી જોયું. તો એવો તો અહીં ઘડી ભીડો નથી અને હરિભક્તો પણ ભીડો બહુ હતા.
અને યોગીજી મહારાજે પહેલેથી સિદ્ધ કરાયેલું કે પ્રથમનું 76નું વતનામત ભીડા ભક્તિ. તો હરિભક્તોનો ભીડો, આપણા ગુરુઓનો ભીડો જોઈએ એની પાસે અમારો ભીડો કાંઈ કહેવાય નહીં. અને અમારા 4 સંતોમાં શ્રમ ખૂબ હતો, એટલે એકબીજાની ક્રિયા છે એ બાપા કે શ્રમથી કરી લેવી, એટલે કંઈ ભીડો લાગ્યો નહીં. અને આપણે સ્વામીને રાજી કરવા છે, કારણ કે ખાવા પીવાનું તો બધે હતું, પણ આ સ્વામીને રાજી કરવા આવ્યા છે તો રાજી કરવા લેવું, અને દેહના ભીડ સામું કે કષ્ટ સામું ન જોતા. અને હરિભક્તોનો ભીડો જોઈએ તે સામું અમને અમારો ભીડો કંઈ લાગતો નહીં, કારણ કે હરિભક્તો બીજા તન મન ધનથી સરળ પ્રકારે ઘસાય. વળી ત્યાં ઘડી રજાની પણ બહુ મુશ્કેલી હોય, તો પણ રજા પાડી અને અમને સાચવે. હરિભક્તો સામું જોઈએ તો ખૂબ જ ભીડો બેઠે છે, એટલે અમને અમારો ભીડો લાગે નહીં. Even while facing many difficulties, the Swamis and devotees continued forward with the yatra, with the sole intention of pleasing Yogiji Maharaj. With the unifying spirit of some and strength from their guru, the first BAPS North American Yatra was to begin. Let's continue this deep dive into the 1970 Yatra and hear some prasangs from the trip. તો એ જ વખતે પાછા કુંજવર્ધન શાહના ત્યાં આપણે 6 સપ્ટેમ્બર 1970ના રોજ પહેલી વહેલી રવિ સભા એમના ત્યાં સંતોની હાજરીની અંદર અમેરિકામાં થઈ. હવે એ કેટલું આગળ વધવાની હશે એ વખત કોને ખબર હોય, કારણ કે એ સમયની અંદર 18 જણા હાજર રહેલા, 18 જણની હાજરી હતી. એ વખતે બધા ભારતથી બધા સ્વામીના આશીર્વાદથી લઈને જે અમેરિકામાં બધા યુવકો ગયેલા એ બધા જ્યાં નજીકના હતા એ બધા આવ્યા, બાકી તો આખા બધામાં ફેલાયેલા હતા. એટલે એ પ્રમાણે એ આવી રીતની સભા ત્યાં આગળ ગોઠવાઈ, એ પણ બહુ મોટું કાર્ય થયું. અને પછી થોડા દિવસ પછી ડૉક્ટર શ્રીનો ફોન આવ્યો કે સંતોને યંગસ્ટન ક્લિવલેન્ડ ત્યાં જવાનું છે, ગુણોદભાઈ ચૌહાણ કે જે મારા મોટા ભાઈ થાય, તો તમે મદદ કરી શકો. પછી મેં કીધું કે સારું, હું તો એકલો જ હતો ત્યારે. એટલે પછી હું રોચેસ્ટરથી ન્યુયોર્ક લગભગ 350 માઇલ થાય એ ત્યાં આવ્યો. અને બીજે દિવસે પછી સંતોને લઈ અને ક્લિવલેન્ડ જવામાં, અરે યંગસ્ટાઉન એટલે કે ક્લિવલેન્ડ ત્યાં જવા માટે અમે તૈયાર થયા. અમારી ગાડી એમ તો નાની હતી, 2 ડોર, એર કન્ડિશન પણ નહોતું, અને છતાં પણ સંતો તો બધા બહુ એમ શું કહેવાય કે કંઈ કમ્પ્લેન એ લોકોની હોય જ નહીં. એ લોકો તો કારમાં 4 સંતો પાછળ બેઠા, પછી સામાન થોડો ડેકીમાં થોડો અંદર એ રીતે મૂક્યો, અને એપી કાકા આગળ બેઠા અને હું આગળ. એવી રીતે અમે પછી ન્યુયોર્કથી નીકળ્યા અને ક્લિવલેન્ડ જવા માટે લગભગ એ પણ લગભગ 300-350 માઇલ દૂર થાય ત્યાંથી. ઓગસ્ટ 1970માં યોગી બાપાની આજ્ઞાથી 4 સંતો અને વડીલ એપી કાકા અમેરિકા પધાર્યા. એમને લઈને ધનસુખભાઈ ન્યુયોર્કથી પોતાની ગાડીમાં લઈ અને યંગસ્ટાઉન 450 માઇલ ડ્રાઈવ કરીને યંગસ્ટાઉન અમારે ત્યાં લઈને આવ્યા હતા. સંતો માટે રહેવાને માટે એક એપાર્ટમેન્ટની વ્યવસ્થા કરી હતી કે જેથી કરીને એમને થોડું સગવડતા મળી રહે. સૈન્ય સભા માટે મૂળચંદ ગાંધા જે સંતોને રાઈડ આપતા હતા, તે ઉપરાંત બીજા 2-4 મિત્રો સાથે સંતોની પાસે નાની સભા થતી, આરતી અને એનો લાભ મળતો. અને ત્યાર પછીથી આમ 1 અઠવાડિયું પસાર થઈ ગયું. 1 અઠવાડિયા પછીથી સંતોને લઈ અને હું તેમને ક્લિવલેન્ડ આફ્રિકાવાળા હરમાન કાકાના જમાઈ શ્રી દિનુભાઈ પટેલ એમને ત્યાં જઈ અને મૂકી ને પાછો યંગસ્ટાઉન આવી ગયો. જે સંતો જ્યારે અમેરિકા પધાર્યા ત્યારે એમને 20 કુટુંબના નામ હતા. એમાં અમારું અને ધનસુખભાઈનું નામ હતું.
એ હિસાબે યંગસ્ટાઉન આવ્યા હતા. યંગસ્ટાઉનથી ક્લિવલેન્ડ ગયા અને ક્લિવલેન્ડથી પછીથી આગળ જવાનું હતું. એના માટે થઈ અને યંગસ્ટાઉનથી હું રોકી રિવરથી થઈ સંતોને પિકઅપ કરી અને શિકાગો લઈ જતો હતો. તે દરમિયાન શિકાગોવાળા શ્રી ઘનશ્યામભાઈનો મેસેજ આવ્યો કે આપણે અડધે રસ્તે મળશું. એ પ્રમાણે અમે અડધે રસ્તે ભેગા થયા. સંતો હોલ્ડ લીધો અને ત્યાર પછી એક્સચેન્જ ગાડીમાં ગોઠવાઈ ગયા અને હું પાછો યંગસ્ટાઉન આવી ગયો. અને એમાં પછી યુનિવર્સિટી ઓફ સિન્સિનાટીમાં મિટિંગ થઈ, મિટિંગનું આયોજન થયું અને મિટિંગમાં સિદ્ધેશ્વર સ્વામીએ યોગ ઉપર વાત કરી અને સાથે સાથે નારાયણ પ્રસાદ સ્વામીના ચિત્રોનું પ્રદર્શન પણ ગોઠવવામાં આવેલું અને ત્યાં વલ્લભ સ્વામીએ પણ સભામાં વાત કરી હતી. પછીથી સભા પૂરી થયા પછીથી તેના જે ફિમેલ સ્ટુડન્ટ હતા એ બધાની ઈચ્છા એમ કે સંતોને સાથે વાતચીત કરવાની થઈ હતી અને એમને એમ કે કેવી રીતે રોકવા, અગર તો સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા કેવી રીતે સમજાવી એની થોડી મૂંઝવણ થયેલી. પણ સ્વામીને યાદ કરીને પ્રયત્ન કર્યો ને કહ્યું કે તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળી જશે, પણ તમે સીધી રીતે વાત કરી શકો નહીં કારણ કે સંતોની મર્યાદા છે. એટલે એ સમજાઈ ગયું અને પછી જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નોના જવાબ એમને સંતોને પૂછી ને મળી ગયા. એનાથી પણ એમને સંતોષ થયો. તો એ રીતે સારું થયું અને પ્રદર્શન પણ સારી રીતે થયું. ઘણા બધા એ પ્રદર્શનનો લાભ લીધો અને પ્રદર્શનના ચિત્રો હતા એનાથી પણ ઘણા બધા ખૂબ જ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયેલા. એટલે એક આમ પોઝિટિવ ઇમેજ સંતોની અને સંસ્થાની થઈ ગયેલી. I had an opportunity to do the darshan of Pujya Tyagaloba Swami and Sant Mandal and AP Kaka in Cincinnati, Ohio. And at that time, Tyagaloba Swami had mentioned that people are very spread out here. So, I mean, there is not one place that will serve the whole community. But we need to have some basis. But looking at his analysis, it seemed that it's very hard to do the satsang in this area. But vision of Yogiji Maharaj, inspired everybody to be one. And so that initial vichran was very foundation to the future growth. And second thing, in those times when Santos moved, at least people came to know each other more closely. In addition to Youngstown, Chicago, and Cincinnati, during the Yatra, the Swamis also visited Huntsville, Alabama, Angola, Indiana, Philadelphia, Pennsylvania, Boston, Massachusetts, New York, and New Jersey. After being on the Yatra for 44 days, the Swamis started to make their way back to India by first stopping in London. The satsang that we experience and witness today was made possible, in part, because of the sacrifices and efforts that were put forth by the Swamis and devotees in the 1970s. In the last part of our sabha, let us examine the impact that this yatra has had on North American satsang and the role that each of us plays in fulfilling Yogiji Maharaj's sankalp. You did not find immediate impact of that time, but I visited in 1971 in New York, and at that time in Hoboken I had gone to Bhagubai's place in a Ravi Sabha, and there were 40 people. So that was the impact of Santosh Vichran. Ravi Sabha also started in New York, New Jersey, that is Hoboken, and Newark, and Cleveland, and Chicago. પૂજ્ય સંતોની સેવાના લાભ મળતા સંતોની નજીક આવ્યું, સંતોની સાથે નજીક રહેવાનું થયું, તેમાંથી ઘણું જાણવાનું મળ્યું. સત્સંગનો આટલો બધો અભ્યાસ ઇન્ડિયામાં મને નહોતો અને એ હિસાબે ઘરમાં કથા કીર્તન અને આરતી અને થાળ અને એની શુભ શરૂઆત થઈ. સભા રવિ સભા એમાંથી ઘણા બધા ફાયદા થયા. એમાં એક ફાયદો એ થયો કે બધા કાર્યકરો એટલે કે યુવકો કથા વાર્તા કરતાં પણ શીખી ગયા અને એને લીધે ભવિષ્યમાં પણ એ કથા વાર્તા કરવાનું જે અંગ ડેવલપ થયું ધીમે ધીમે એનાથી સમાજ પણ સારો થયો અને બીજા
ગુણભવીને પણ કથા સાંભળવાનું મન થાય એવો અભિગમ શરૂ થયો. એટલે આ એક બહુ જ મહત્ત્વની વાત હતી સત્સંગ વિકાસ માટેની, જે તે વખતે બહુ ખ્યાલ મને નહોતો આવ્યો, પણ હવે ખ્યાલ થોડો થોડો આવે છે કે સ્વામીશ્રીએ શા માટે સંતોને અહીંયા મોકલ્યા હશે. અને સાથે સાથે જે હરિભક્તોમાં જે મનમેળ થયો, એકબીજા સાથે મળવાની ઈચ્છા થઈ અને એનાથી નજીક અવાયું, એ પણ બહુ મોટો ફાયદો થયો. અને એને લીધે સત્સંગના વિકાસમાં એ બહુ જ મહત્ત્વની વાત બની રહી. કે આ જે સંતોના જે વિચરણની ફલશ્રુતિ એ થઈ કે ત્યાં ગામોગામ રવિવારની સભાઓ શરૂ થઈ ગઈ. એની સાથે આ પ્રમાણે સત્સંગ વૃદ્ધિ પામવા માંડ્યો. ન્યૂયોર્કનું પહેલું મંદિર ભવ્ય થઈ ગયું અને એનો વિકાસ થવા માંડ્યો. અને ત્યાર પછી તો 100 મંદિરો થયા, 6 શિખરબદ્ધ મંદિરો થયા, 1 લાખ જેટલા સત્સંગીઓ થયા, લગભગ સાધુઓ પણ લગભગ 100 જેટલા થયા. એટલે એટલો બધો ખૂબ વિકાસ, બધા ઉત્સવો થયા, કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા, પછી સ્વામીજીની પ્લેટિનમ તુલા, એવા બધા યુગવર્તી કાર્યો એ બધા થયા. અને અત્યારે કૂદકે ને ભૂસકે આ પ્રમાણે સત્સંગ વધી રહેલો છે. પણ એનું બિંદુ 50 વર્ષ પહેલાં યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદથી 4 સંતો ત્યાં આગળ અમેરિકાની ધરતી ઉપર ગયા અને એનો આ પ્રમાણે પ્રતાપ દેખાય છે. આજે તમે જુઓ કે બાળમંડળ, કિશોર મંડળ, યુવક મંડળ, હજારોની સંખ્યાની અંદર બધા આવ્યા. અને પછી છેલ્લે 2014ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવ્યા. અક્ષરધામ માટે ન્યૂ જર્સી રોબિન્સવિલ નક્કી થઈ ગયેલું અને ત્યાં શિખરબદ્ધ મંદિર પણ ત્યાં હતું, એની પ્રતિષ્ઠામાં આવેલા. અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આદિપુરુષ એવા જે ડૉક્ટર કેસી પટેલ એ વખત પણ હાજર હતા. એમની તબિયત ભાંગી ગયેલી, બરાબર છે, પરંતુ એમને નજરે જોયું કે આ પ્રમાણે 40 વર્ષની અંદર આ સત્સંગ કેવો વધ્યો. અને પહેલાંથી આદિ સુધી એ જ પ્રમુખ તરીકે હતા. અને એમનું સમર્પણ પણ આપણે દાદ માગી લેવું છે, કારણ કે એ બધી નોકરી કરતા પ્રોફેસર તરીકે ન્યૂયોર્ક સિટી કોલેજની અંદર, પણ એની સાથે સમગ્ર જીવન એણે સત્સંગ પરાયણ કરી દીધું. પછી રિટાયર થયા કે પછી આવ્યા અને પછી તો આમાં જ બસ થઈ ગયેલા. એટલે એમણે ઘણા બધા હરિમંદિરો કર્યા, બધા ત્યાં આગળ ઘણા શિખરબદ્ધ મંદિરો થયા અને છેલ્લે કળશ ચડાવ્યો અહીંયા આગળ ન્યૂ જર્સીની અંદર. અને આવું ભવ્ય આવું મંદિર તૈયાર થઈ ગયું. અને અક્ષરધામની અંદર પણ એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ શિલાઓ પધરાવી. એટલે એ પ્રમાણેનું આવું અદ્ભુત કાર્ય આ પૃથ્વી ઉપર થયું. આપણે પણ હવે ભવિષ્યની અંદર જોઈશું કે આખું અમેરિકા રંગવાની વાત યોગી બાપા કહેતા હતા. એટલે એ બધું રંગાશે. પણ એક આ પ્રથમની ક્ષણ આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ, સ્મૃતિ કરીએ છીએ કે 50 વર્ષ પહેલાં એક બિંદુ પડેલું અને એમાંથી કેટલો બધો વિકાસ થઈ ગયો એ આપણે નજર જોઈ રહ્યા છીએ. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમયથી આ બધા કાર્ય કરતા આવ્યા છે કે પહેલો આપણો પોતાનો સત્સંગ એ આપણે દ્રઢ કરવાનો. તો તમારે સૌએ આગળ વિકાસ કરવા માટે પહેલું પોતાના ઘરની અંદર આર્થિક સંજોગો પ્રમાણે અને વ્યવસ્થા પ્રમાણે એવું સુંદર મંદિર બનાવવું. પણ ખાલી મંદિર બને એવું નહીં, ઓછામાં ઓછું દિવસમાં એક વખત એવો સમય રાખવો કે જ્યારે ઘરના બધા સભ્યો ભેગા થઈ અને આરતી કરે. પછી અનુકૂળ હોય તો વધારે કરે. અઠવાડિયે એક વખત ઘરના બધા સભ્યોએ સાથે બેસીને સમૂહમાં પૂજા કરવી, રજાનો દિવસ હોય ત્યારે. એ તમારી દ્રઢતા છે એને વધારશે. અને બધાને ગુજરાતી શીખવજો. ગુજરાતી ભાષા આપણને આવડવી જ જોઈએ, કારણ કે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત છીએ. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને આખી ગુરુ પરંપરા એમણે જે ઉપદેશ આપેલો છે ગુજરાતીમાં છે. તો ગુજરાતી ભાષા આવડવી જોઈએ. થોડાક જાગૃત થયેલા છે, મને જાણવા થોડું મળ્યું છે, પણ છતાં જાગૃતિ થોડી ઓછી છે. તો ભાષા આપણી જાણવી જોઈએ. પછી સમજવા માટે ભલે તમે અંગ્રેજીમાં લો, આ રીતે આપણે કાર્ય કરીશું. તો અત્યારે જે અમેરિકા અને કેનેડામાં સત્સંગનો વિકાસ થયો છે એ હજુ ઘણો આગળ વધશે. અને જે પાયો યોગીજી મહારાજે નાખ્યો છે એ જો વધારે ઊંડો જશે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંકલ્પ પ્રમાણે અને ગુણાયતાન સ્વામીના સંકલ્પ પ્રમાણે એ રીતે આગળ વધતું જ જશે. તો એ રીતનો વિકાસ કરવાનું અને ઉડાણ પ્રાપ્ત કરવાનું.
બધાને નિત્ય નવું બર અને પ્રેરણા મળે એવી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને શ્રી ગુરુ પરંપરાના ચરણોમાં પ્રાર્થના. 50 years. Unbelievable. Can you believe that 5 decades ago, there were no mandirs, no sabhas, no satsang activities, no shayona, and apart from a few devotees, there were no satsangis. There was nothing. Because of the efforts and sacrifices that our gurus have made, there are currently 100 BAPS mandirs in North America. Behind each and every mandir are countless stories of sacrifice, unity, and a desire to help others. Our mandirs are a beacon for community, spirituality, and service. Truly remarkable. After the first Sant Vicharan in 1970, 4 years later, Pramukh Swami Maharaj graced American soil for the very first time, and he inaugurated the first BAPS mandir in North America in the state of New York. It is only when we reflect on Bapa's karya that we even begin to realize just how much satsang has grown for the last 5 decades here. 1974 onwards, Pramukh Swami Maharaj made many visits to North America to fulfill the vision, America Rangvu Che. We have many people to be thankful for. Alongside Swami Shri's nurture and guidance, the last 50 years of satsang growth also stand on the efforts that have been made by Pragat Guru Hari Mahan Swami Maharaj and the Sadguru Swamis. They have also visited North America many times, often with very hectic schedules. It just doesn't end there, however. We also have to thank the Pujya Swamis that are currently residing and living in North America for the constant support and guidance that they give to all of us. One of the ways that we can say thank you to our gurus Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj is to share their teachings and efforts with others. Like the Sadguru Swamis and devotees that came before us and the sacrifices that they made, we too have the opportunity to make the Satpurusha Raji.